মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে, মুমিন মুসলমানের দারে দারে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاهجروا الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك نرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا بالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق
بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يدعون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমরা শুরুতে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে তার একটি নির্দেশ সিয়াম পালন, এই সিয়াম সাধনায় রত থাকবার, রত হবার
তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ ও শুকরিল্লাহ। এটা এমন একটি আমল যে আমলটির মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহকে পাওয়া যায়, আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হওয়া যায়। এই জন্য রোজাদারের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সময়ই অত্যন্ত মূল্যবান এবং আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়। তিনি যখন যাই করেন, যাই বলেন, আল্লাহ তা পছন্দ করেন। কারণ রোজাদার ব্যক্তি তো অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত হন না, তিনি তো অশ্লীলতার সাথে সম্পৃক্ত হন না, তিনি খোদার নাফরমানি করতে চান না এবং তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বিপরীত কিছু করতে চান না। সেজন্যই আল্লাহ তাকে এত সম্মান দেন, এত মর্যাদা দেন, আল্লাহ তাকে এত ভালোবাসেন। আজকে 3 ব্যক্তির দোয়া, যাদের দোয়া আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না, এদের বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে সালাতাতুন লা তুরাদ্দু দাওয়াতুহুম, যে 3 ব্যক্তি আছেন যাদের দোয়া আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না। আস-সাইমু হাত্তা ইফতিরু, যে রোজাদার ব্যক্তি ইফতার করার আগ পর্যন্ত। ওয়াল ইমামুল আদিল, একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, শাসনকর্তা। ওয়া দাওয়াতুল মাজলুম, একজন মজলুম ব্যক্তি, অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করে নেন। হাদিস শরীফের আলোকে 3 জন ব্যক্তির কথা আমরা পেলাম। প্রথমেই রোজাদার ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। দেখুন, আমরা অন্যান্য হাদিসে জানি যে ইফতারের পূর্বে দোয়া কবুল হয়, কিন্তু এই হাদিসে আরেকটি সুসংবাদ আমরা পেলাম যে রোজাদার ব্যক্তি সুবহে সাদিক থেকে, যখন থেকে যে রোজা রাখা শুরু করে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে তিনি যা দোয়া করবেন আল্লাহ কবুল করে নিবেন। আল্লাহু আকবার। নিশ্চয় রোজাদার ব্যক্তি অন্যায় কিছু আল্লাহর কাছে চাইবেন না, শরীয়ত বিরোধী কিছু চাইবেন না। যা চাইবেন তা তো শুধু আল্লাহকে খুশি করবার জন্যই চাইবেন। যেমন আমরা ইফতারের সময় কি দোয়াটা করি, আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু আলা রিজকিকা আফতারতু, এই দোয়াটা তো আমরা করি। এরপরে আবার হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি কিন্তু অন্য আরেকটা দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিরহমাতিক আল্লাতী ওয়াসিআত কুল্লা শাইইন আন তাগফিরা লি, হে আল্লাহ, আপনার রহমতের উসিলায় যা সব কিছুকে শামিল করে রেখেছে, আমার এই দরখাস্ত, আয় আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দিন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কাছ থেকে মাফ পাওয়া, এটার মতো সম্মান, এটার মতো মর্যাদার হতে পারে না। তো সেই কারণে সাহাবীরা এইভাবে দোয়া করতেন। আবার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এইভাবে দোয়া করতেন, ইয়া ওয়াসিয়াল ফাদল ইগফিরলি, হে বিশাল দাতা আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহর নবী শিখিয়েছেন। সো একজন রোজাদারের দোয়া যখন কবুল হয়, আল্লাহর নবী ঘোষণা দিয়েছেন, অতএব আমরা মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য, সমৃদ্ধির জন্য, আত্মীয় স্বজন সবার জন্য, গোটা বিশ্বের মুসলমান নরনারীর জন্য আমরা দোয়া করব। এটা হচ্ছে একজন রোজাদার হিসাবে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলছেন যে একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, তার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন। কত বড় সুসংবাদ! যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের জন্য এই হাদিসটি, এই সুখবরটি। যারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, প্রত্যেকের জন্য যাকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়েছেন, এবং তার দ্বারা কেউ যেন জুলুমের শিকার না হন, তার দ্বারা কেউ যেন হক থেকে বঞ্চিত না হন। যার যার পাওনা, যার যার প্রাপ্য, তাকে তা বুঝিয়ে দেওয়া বা বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া, এটাই হচ্ছে ইনসাফ। এবং এটার বিপরীত হচ্ছে জুলম। অতএব যিনি ন্যায়পরায়ণ হবেন তিনি অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয়তমদের একজন। ইদিলু হুয়া আকরাবু লিত্তাকওয়া, আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলছেন যে তোমরা ন্যায় বিচার করো, এটা তাকওয়ার অনেক নিকটবর্তী। অতএব রমাদানুল মুবারকে যেহেতু আমরা তাকওয়া অর্জনের অনুশীলনে আছি, আমরা তাকওয়ার গুণকে আমাদের ভিতরে কার্যকর করার চেষ্টা করছি, অতএব ন্যায় বিচারও আমাদের করতে হবে। শুধু পানাহার এবং উপবাস সহ আরো যেগুলো শরীয়ত নিষেধ করেছে সেগুলো থেকে বিরত থেকে যেন আমরা ক্ষান্ত না হই। একজন দায়িত্বশীল হিসেবে আমরা যেন অবশ্যই ইনসাফ কায়েম করি।
আমার দ্বারা যেন কেউ জুলুমের শিকার না হন, বিষয়টি আমরা খেয়াল রাখবো। এরপরে 3 নম্বরে বলা হয়েছে দাওয়াতুল মাজলুম, যে মজলুম ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন। হাদিসে আসছে ইয়ারফাউ আল্লাহু ফাওকাল গামাম, আল্লাহ তার দোয়াটাকে মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেন। ওয়া ইফতাহু লাহা আবওয়াবুস সামা, আল্লাহ আকাশের দরজাগুলো খুলে দেন। ওয়া ইয়াকুলু রাbb, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতে থাকেন ওয়া ইজ্জতি, আমার ইজ্জতের কসম, লা আনসুরান্নাকা, আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব, ওয়ালা বাদা হিন, যদিও একটু সময় নেই, কারণ হচ্ছে তোমার কল্যাণের কারণে হয়তো একটু সময় নিব, কিন্তু দোয়া অবশ্যই কবুল হবে। আমরা তাই তো দেখি যারা মাজলুম অতীতে হয়েছেন তাদের তো আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন নাই। আমরা দেখেছি কারুনকে, আমরা দেখেছি হামানকে, আমরা দেখেছি সাদ্দাতকে, আমরা দেখেছি ফেরাউনকে, এবং তাদের যারা চালা চামুন্ডারা আছেন তাদেরকে আমরা দেখেছি তাদের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে, নিগৃহীত হয়ে, মানুষ নিষ্পেষিত হয়ে একটা পর্যায়ে কিন্তু আল্লাহ মজলুমদের বিজয় দিয়েছেন, মজলুমদের জয়ী করেছেন এবং অত্যাচারী ব্যক্তিদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। অতএব এই আমার দ্বারা কেউ যেন জুলুমের শিকার না হয় সেটাকে যেন আমি খেয়াল রাখি, কারণ আমি জানা সত্ত্বে কাউকে কারো অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত করি, আমার উপর যে দায়িত্ব আছে আমি আমার দায়িত্ব পালন করব, কারো হক যাতে আমার দ্বারা নষ্ট না হয় সেটা আমাকে খেয়াল করতে হবে। যদি আমার দ্বারা নষ্ট হয় তাহলে আমি কিন্তু জালেম হব, আর যিনি বঞ্চিত হলেন তিনি কিন্তু মাজলুম হয়ে যাবেন। আর আল্লাহ তো মাজলুমের পক্ষে। অন্য জায়গায় আসছে ওয়াত্তাকি দাওয়াতাল মাজলুম, তোমরা মাজলুমের চিৎকারকে, তাদের দোয়াকে ভয় করো, ফাইন্নাহু লাইসা বাইনাহু ওয়া বাইনাল্লাহি হিজাব, এবং তাদের মাঝে আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে যায়। তবে যারা মাজলুম হবেন তাদের অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং ধৈর্য ধারণের প্রতিযোগিতা করতে হবে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুসবিরু ওয়া সাবিরু ওয়া রাবিতু ওয়াত্তাকুল্লাহ লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আল্লাহ বলছেন বিজয় তো আসবেই। তো অতএব এই রমাদানুল মুবারকে আমরা যেহেতু তাকওয়ার অর্জনের মাস এটা, এবং তাকওয়ার অনুশীলনে আমরা নিয়োজিত আছি, এই মুহূর্তে আমার দ্বারা যেন কেউ অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, কেউ যেন জুলমের শিকার না হয়, কোনো ব্যক্তি যেন আমি তার কাছে যেন জালেম না হই, আমি যেন কাউকে আমার কারণে কেউ যেন মজলুম না হন, এটা অবশ্যই যেন প্রিয় দর্শক আমরা খেয়াল রাখি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সেই যোগ্যতা দান করুক, যে যোগ্যতা অর্জন করলে পরে আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া যায়, আল্লাহর হাবিবের কাছে প্রিয় হওয়া যায়। আল্লাহ পাক আল্লাহর ভয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতের আশা এবং আল্লাহর হাবিবের প্রেম দিয়ে আমাদের হৃদয়কে ভরপুর করে দিন। মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে আপনাদের সুস্থতা, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তুমি দয়া করে এই দুনিয়ায় পাঠাইছো আমারে, তুমি দয়া করে এই দুনিয়ায় পাঠাইছো আমারে। শুকরিয়া রব, শুকরিয়া রব, জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে। শুকরিয়া রব, শুকরিয়া রব, জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে। তুমি দয়া করে এই দুনিয়ায় পাঠাইছো আমারে, তুমি দয়া করে এই দুনিয়ায় পাঠাইছো আমারে। শুকরিয়া রব,
শুকরিয়া রব জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে আ বাঁচার জন্য দিলে তুমি আলো বাতাস পানি দিনের প্রতি ঈমান দিলে তোমার মেহেরবানি ও রব তোমার মেহেরবানি বাঁচার জন্য দিলে তুমি আলো বাতাস পানি দিনের প্রতি ঈমান দিলে তোমার মেহেরবানি ও রব তোমার মেহেরবানি সারা জীবন জড়িয়ে রেখো তাকওয়ার চাদরে সারা জীবন জড়িয়ে রেখো তাকওয়ার চাদরে শুকরিয়া রব জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে শুকরিয়া রব জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে আ সত্য ন্যায়ের পথে তুমি দিও চলার দিশা ঠাই যেন না পায় মনে পাপের অমানিসা ও রব পাপের অমানিসা সত্য ন্যায়ের পথে তুমি দিও চলার দিশা ঠাই যেন না পায় মনে পাপের অমানিসা ও রব পাপের অমানিসা রঙের নেশা আমায় যেন ঘিরে নাহি ধরে রঙের নেশা আমায় যেন ঘিরে নাহি ধরে শুকরিয়া রব জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে শুকরিয়া রব জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে তুমি দয়া করে এই দুনিয়ায় পাঠাইছো আমারে তুমি দয়া করে এই দুনিয়ায় পাঠাইছো আমারে শুকরিয়া রব জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে শুকরিয়া রব জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে জন্ম দেয়ায় মুসলমানের ঘরে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? মাহে রমাদান এই পবিত্র মুহূর্তে নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো। আমরা আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি, আলহামদুলিল্লাহ। ঈমান জাগা নিয়ার আজকের এই পর্বে আমরা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবন থেকে একটি গল্প তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। তবে আর দেরি নয়, এবার শুরু করা যাক। একদিন দুপুরবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সাহাবায়ে কেরামদের সাথে তার মেরাজের ঘটনা শোনাচ্ছিলেন এবং তখন তিনি বললেন, আমি হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাথে জান্নাতে প্রবেশের দরজা দেখছিলাম, যে দরজা দিয়ে আমার উম্মতেরা প্রবেশ করবে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমার ইচ্ছা আমি সেদিন আপনার সাথে জান্নাতে ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করব। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আবু বকর, তুমি সেই প্রথম ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম ওই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুবহানাল্লাহ। শুনলে তো বন্ধুরা, এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আমাদের আমল করার পালা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. মালিক
পবিত্র মাহে রমাদানে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে দোয়া কবুলের সময়ে আয় আল্লাহ উইজডম ইসলামিক টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে যারা আমাদের সাথে দোয়ায় শরীক হয়েছেন, আয় আল্লাহ সকলের জীবনের গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ तमाम পৃথিবীর মুসলমানদের উপর তোমার খাস রহমত নাজিল করো। আয় আল্লাহ তোমার এই বানানো পৃথিবীতে আমাদেরকে যতদিন জীবিত রাখবা ইজ্জত সম্মান দিয়ে রাখো, বেশি বেশি তোমার গোলামি করার তৌফিক দান করে দিও। আয় আল্লাহ যদি আবার একটি বছর পরে রমজানের আগে আমাদের মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের জীবনের এটাই শেষ রমজান। আয় আল্লাহ এই রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করার মতো তৌফিক তুমি আমাদেরকে নসিব করে দাও। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আয় আল্লাহ আমরা যারা হাত তুললাম আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার তৌফিক তুমি দান করে দাও। যেইটুকু ইলম জানলে পরে মুসলমানের মতো চলা যায় ওইটুকু ইলম যেন আমরা হাসিল করে নিতে পারি ওরকম তৌফিক তুমি আমাদেরকে নসিব করে দাও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে, মুমিন মুসলমানের দারে দারে রহমতেরি বাণী নিয়ে মাগফিরাতের পয়গাম নিয়ে এলো সবার মাঝে আবার ফিরে। মাহে রমজান এলো বছর ঘুরে, মুমিন মুসলমানের দারে দারে। Wisdom Islamic TV is for the world.